Dear friends, welcome back to my channel. In this class, let us discuss about the application of a Wheatstone bridge. Okay, what do you know about Wheatstone bridge or Wheatstone network? Wheatstone network is the arrangement of four resistors in the form of a quadrilateral. Okay, which is useful to find the unknown resistance, isn't it? So like that, if you come to the application of Wheatstone bridge, so the first thing which comes to our mind is meter bridge. Okay, meter bridge is nothing but the practical form of Wheatstone network, or the practical form of Wheatstone network. It means a meter bridge works on the principle of balanced condition of a Wheatstone network. A meter bridge is the advanced form or practical form of a Wheatstone network. So, what is the main working principle behind this meter bridge means? So, the balancing condition of a Wheatstone network. Okay, what was that balancing condition? The current flowing through the galvanometer becomes zero. Under such condition, we have concluded that P divided by Q is equal to R divided by S, isn't it? See, like this, meter bridge so is an instrument. Otherwise, which is the practical form of a Wheatstone network, which purely works on that principle, balancing condition. Okay, see, actually, a typical meter bridge will looks like this. See, this one I have wrote on the board. Okay, so here is meter bridge consists of a wooden board. Okay, a wooden board on which a 1 meter wire. See, take a look. Here you can find a 1 meter wire. So which is fixed between 2 points. I have called the points as A and C. You can treat this point as A and this point as C. Okay. Next, there are a pair of L-shaped thick metallic frames. See, this one and this one are two L-shaped metallic frames. Thick, they are thick usually because more is the area of cross section, less will be the resistance offered by them. That is the main thing behind that thickness. Okay. In between these two L-shaped metallic frame, so there is one more straight metallic frame, so that it is fixed between these two L-shaped metallic frames in such a way that two gaps are formed. Okay, ಎರಡು gap ಇರಲಿ. Usually it is called as the left gap, where we will connect that resistance R, which has to be found. ಅದು unknown value. Okay, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು using this instrument. Okay, next ಇದು ರೈಟ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು known standard resistance ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಜಾಕಿ ಅಥವಾ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Now let us come to the theoretical part of this meter bridge. As I said earlier, meter bridge is the practical form of a Wheatstone network. Okay, see. So ಇದರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವುಡನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಲೆಂತ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈರ್ AC is 1 meter, otherwise 100 centimeter. Next, there are two L-shaped metallic frames. ಆ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಈ ಎರಡು L-shaped metallic frames ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. That is at point A and C. In between these two, ಒಂದು straight metallic frame ಇದೆ. So that ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ರೈಟ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಎರಡು ಗ್ಯಾಪ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ತರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ unknown value of resistance, ಇದು unknown. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ known. ಇದು ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಇಂದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಅನ್ನ ಸಿ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ನ ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು
ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ವೈರ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೀ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲ್ವಾಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಶೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. Okay, galvanometer is an instrument which is used to detect the presence of electric current, isn't it? So galvanometer ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ galvanometer ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ at some point D, that is at a length some small L, the current flowing through the galvanometer becomes zero. Galvanometer ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಝೀರೋ ಆಗೋದ್ರೆ ಆಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, when Ig is equal to 0, the meter bridge is said to be under balancing condition. Balancing condition ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is, we can write P by Q is equal to R by S ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ P Q R S ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. R S ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲೆಂತ್ L, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 1 ಮೈನಸ್ L, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ 100 ಮೈನಸ್ L ಅಂತ. 1 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. 100 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುವಂತಹ ಲೆಂತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್, ಈ ಲೆಂತ್ ಸಹ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಇದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಇದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಇದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್. Therefore we can write R by S is equal to L divided by 1 minus L. On cross multiplication, R is equal to SL divided by 1 minus L, where L is in the meter. Okay, otherwise ಇದನ್ನು ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. R is equal to SL divided by 100 minus L. ಹಿಂಗೂ ಸಹ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗ L is in ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. L ಅನ್ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ SL divided by 100 minus L ಅನ್ನುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ SL divided by 1 minus L ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ವಿಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಕರೆಂಟ್ 0 ಆದ್ರೆ ಆಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ when Ig becomes 0, R divided by S is equal to L divided by 1 minus L. On cross multiplication, so we get this equation. So ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಇದು ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದು 1 ಮೀಟರ್ ವೈರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೌನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನೊಂದು 4 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ 4 ಓಮ್. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು 4 ಓಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ರೈಟ್ ಗ್ಯಾಪ್. ರೈಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ತರ ಇಮೇಜಸ್ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ,
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ 0.1 0.2 0.5 10 5 2 2 ಈಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 5 ಓಮ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಅಂತ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಜಾಕಿ ಅಥವಾ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲ್ನಾಮೀಟರ್ನ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಟಿಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲ್ನಾಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ವೈರ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ 1.5 ವೋಲ್ಟ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ಲಗ್ ಕೀನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಈ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮೆಟಲ್ ವೈರ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಲ್ನಾಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ಗೆ ಜಾಕಿಯನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ರೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಂಡ್ಗೆನಾದ್ರೂ ನಾನು ಇಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ವೈರ್ನ ಮೇಲೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವರು ಈ ತರ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 0 ಬಂತು. ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 44.5 ಇದೆ. 44.5ಗೆ ನನಗೆ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಟ್ 44.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಲ್ನಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ 0. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದನ್ನ ಎಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, once you find the value of L, then the experiment got over. What is the S value I have taken? 5. This is 5 into L. ಈಗ ತಾನೇ ಬಂತು 44.5. ಓಕೆ, 100 ಮೈನಸ್ L ಅಂದ್ರೆ 100 ಮೈನಸ್ 44.5 ಅಂದ್ರೆ 55.5. 55.5 ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫೇವರೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ಈಸ್ 5 into 44.5 divided by 55.5. It gives you 4.0090 ohm. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೇನು 4, ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದೇನು 4. Therefore experimental value and theoretical value both are same. Therefore the experiment is correct and the device is perfect. Like this, by using this meter bridge we can find the unknown value of a given resistor. ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ವೈರ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೆಲವು 2 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಇದರಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ 2 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, anyhow, thank you for watching.